سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی دور کے اگلے 4 سال انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں جو سوال نامہ دیا گیا تھا وہ بہت آسان تھا نا، آپ نے بہت آرام سے کر لیا، لیکن میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کو ایسا سوال دوں گی جس کو آپ حل نہ کر سکیں، اس لیے میں نے آپ کو جو سوال دیا تھا وہ یہ تھا کہ ان 6 چیزوں میں سے آپ نمبرنگ کیجئے کہ کون سا کام پہلے کرنا چاہیے اور کون سا بعد میں، اور آپ نے بہت سارے لوگوں نے مختلف نمبرنگ اس کی، لیکن اس کا جواب یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان میں سے کوئی کام بھی پہلے اور کوئی کام بھی بعد میں نہیں ہوگا۔ قرآن سے رہنمائی لی جائے گی تو عبادات بھی ہوں گی، حالات بھی پیش آئیں گے، دین کی طرف بھی بلایا جائے گا، اپنی تربیت بھی ہو رہی ہوگی اور اسلام بھی قائم ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح جب عبادات ہوں گی تو تربیت بھی ہوگی اور پھر دوسروں کو بلایا بھی جائے گا، قرآن سے بھی رہنمائی لی جائے گی، حالات پیش آئیں گے تو تربیت اس طرح سے بھی ہوگی۔ عبادات سمجھ ہی اس وقت آئیں گی جب انسان صبر اور نماز سے مدد مانگے گا، قرآن اٹھائے گا، وہ بولے گا دوسروں کو دین کی طرف بلاؤ، دوسروں کو بلائیں گے تو پھر ضرورت ہوگی کہ نماز سے مدد لیں، حالات کا مقابلہ کریں گے تو صبر کرنا آئے گا۔ تو جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی تھیں یہ ساری کی ساری باری باری نہیں ہوتی، یہ ساری کی ساری ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ تو ایک سوال سے تو میں نے آپ کو مشکل میں مبتلا کر دیا۔ اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جو گزشتہ سبق تھا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ دعوت عام کی ہدایت کر دی گئی تھی، مخالفت کا آغاز ہو چکا تھا، حضرت ابو طالب کے ذریعے بھی دباؤ دیا جا رہا تھا، دار ارقم پہلا مسلمانوں کا سینٹر بن چکا تھا اور مسلمانوں کے اوپر بہت ساری کیفیات گزر رہی تھیں اور ہجرت حبشہ ہو گئی تھی۔ اب ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ مکی دور کے جو 4 سال آج ہم پڑھیں گے 6 سے لے کے 9 تک، اس میں ہم پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر پڑھتے ہیں، اس کے بعد مکہ میں جو ظلم و ستم جاری تھے اور اس کے بعد حضرت حمزہ اور عمر کا اسلام لانا اور شیب ابی طالب کا وہ واقعہ جس نے مسلمانوں کو ایک نئی آزمائش میں مبتلا کیا۔ اب آ جاتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آپ نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولادیں تھیں اس میں حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 5 اولادیں تھیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ ان 6 اولادوں کا ذکر ملتا ہے اور حدیث کی کچھ کتابوں میں ہمیں اس کے علاوہ بھی 2 صاحبزادوں کا ذکر مزید ملتا ہے، لیکن زیادہ اتفاق جو ہے وہ انہی ناموں کے اوپر ہے۔ ان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت قاسم، جن کی کنیت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ ان کو ابو القاسم کہا جائے، اور حضرت ابراہیم، ان دونوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ جو صاحبزادیاں تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے تو یہ سب 11 سال سے کم عمر تھیں، بہت چھوٹے بچے تھے اس وقت، اور ان حوالوں سے جو عرب کا ایک کلچر تھا کہ بیٹوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی کہ نسل کیسے چلے گی، نام لیوا کون ہوگا، تو ابو لہب کا مذاق بنانا بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا کرتا تھا نعوذ باللہ کہ آپ کا نام لیوا کون ہوگا، کون لے کے چلے گا نسل کو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی تھی، اور آج دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جانثار اور کتنے نام لیوا دنیا میں موجود ہیں۔
مکہ میں جو صورت حال تھی، کچھ لوگ تو حبشہ گئے تھے لیکن ظاہر ہے بہت تھوڑے تھے، لیکن جو مکہ میں صورت حال تھی انتہائی تکلیفیں، تیز دھوپ میں ریت پہ، عرب کی ریت، اس میں لٹا دیا جانا، لوہے سے داغنا، رسی سے پکڑ کے گھسیٹنا، پورے شہر میں مذاق بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آپ نماز پڑھے ہوتے تھے تو نجاست لا کے ڈال دینا، گردن میں چادر ڈال کے نعوذ باللہ کھینچنا، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دینا، آپ جہاں جائیں آپ کے پیچھے آپ کا مذاق اڑاتے رہیں، آپ کے اوپر آوازیں کستے رہیں۔ ابو لہب جو آپ کے اپنے چچا تھا وہ ساتھ ساتھ جاتا اور جہاں جہاں آپ دعوت دیتے ساتھ ساتھ کہتا کہ یہ تو ہمارے یہاں کا نعوذ باللہ جھوٹا ہے، مجنون ہے، اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ہمارے یہاں کا باغی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا کر رہی تھیں۔ یہ سوال بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پورا ہفتہ ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ آخر اعلانیہ دعوت کیوں دی؟ خاموش رہتے تو چیزیں آسان تھی نا، اپنے گھر میں رکھتے، اور مذہب یا دین تو بڑا آسان ہوتا ہے اگر آپ کے گھر تک ہی رہے، اگر آپ نے کہیں اناؤنس ہی نہ کرنا ہو، کسی کو چیلنج ہی نہ کرنا ہو۔ لیکن اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام صرف وہ مذہب نہیں ہے کہ کچھ رسومات ہوں جن کو میں اپنے گھر میں انجام دے دوں۔ اسلام ہے دین، اور دین جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو ٹچ کرتا ہے، وہ ایک ایک چیز بتاتا ہے، وہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ، پوری زندگی آپ کی معاشرت سے شروع ہوتا ہے، آپ کی حکومت سے شروع ہوتا ہے، ایک ایک چیز جب آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کوئی دائرہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ میری زندگی کا ایسا حصہ ہے جو کہ میری ذاتی پسند ناپسند پہ ڈپینڈ کرتا ہے، نہیں، اسلام زندگی کے ہر سرکل پہ بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے کہ یہ گھر میں رہ سکے، اس کو تو اناؤنس ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چیلنج کرنا ہے ہر اس نظام کو جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کو اناؤنس کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کفر اور باطل اور حق نے آمنے سامنے آنا ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے نا مومن بھی کتنا مومن ہے اور منافق بھی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اسلام نے چونکہ انفرادی دین رہنا ہی نہیں تھا، اس نے تو سسٹم چینج کرنا تھا، اور سسٹم چینج کرنے کے لیے ضروری تھا کہ جو بھی سسٹمز اس وقت چل رہے ہیں جو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے وہ ان کو چیلنج کرے۔ اور اسی وجہ سے جیسے ہی اتنے لوگ ہو گئے نا کہ جیسے وہ ایک اجتماعیت بن گئی، اتنی تعداد ہو گئی کہ گروپ آف پیپل ہو گیا، پہلا کام یہ تھا کہ بس اب اناؤنس کیجئے، چیلنج کیجئے، نکلیے، بلائیے، اعلان کر دیجئے۔ اس کے بعد پھر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو صورتحال مکہ میں چل رہی تھی اس کے درمیان کچھ بڑی اچھے سے پازیٹیو چیزیں بھی آ رہی تھیں جو بہت حوصلہ دے رہی تھیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی چچا تھے، اور یہ اپنا بہت ساری ایسی سرگرمیوں میں بہت طاقتور، بہت شکار کا شوق، بہت جیدار، اس طرح کی پرسنالٹی تھی۔ تو ابو جہل جو بہت تنگ کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنانا اور آپ کو باتیں سنانا، وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، تو ایک کنیز نے دیکھا تو اس کو بہت برا لگا۔ حضرت حمزہ شکار کھیل کے کہیں سے واپس آ رہے تھے، اس نے مخاطب ہو کے ان سے کہا کہ تمہارے فیملی ممبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اب کیا یہ ہوا کرے گا؟ تو حضرت حمزہ کو بہت برا لگا۔ انہوں نے کہا کیا یہ تم نے خود دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔ حضرت حمزہ کو تو بہت غصہ آیا، آپ آئے، تلوار لے کے نکلے اور آ کے آپ نے اعلان کیا، سب سے پہلے آ کے، کہ میں لاتا ہوں اسلام، اب میں دیکھتا ہوں کون کیا کرتا ہے۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انٹینشنلی شاید وہ اس وقت نہیں تھا، جوش میں جب آئے نا تو انہوں نے کہا چلو اب میں اس کے ساتھ ہوں، اب بتاؤ کون تنگ کرتا ہے، اور پھر گھر چلے گئے اور پھر پوری رات پریشان رہے کہ میں نے کہہ تو دیا ہے لیکن کیا صحیح کہا ہے، اور پھر اگلے دن انہوں نے ڈیسیشن لیا کہ نہیں راستہ تو یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ شعوری طور پہ جو ہے وہ اسلام لے کر آئے۔ دوسرے حضرت عمر تھے، ان کی بھی پرسنالٹی بہت روپ والی، بہت طاقت، بہت پاور والی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی نا کہ دو لوگوں کے لیے دعا کی تھی، حضرت عمر کے لیے اور ابو جہل کے لیے، کہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت عطا کر دے اور ان کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، کیونکہ دونوں کی ایک پوزیشن تھی وہاں پر۔ حضرت عمر جو ہے وہ بہت زیادہ، یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی تھی اس میں حضرت عمر نے بھی اپنی کنیز کے اوپر بہت غصہ اور بہت تشدد کیا تھا کہ وہ اسلام چھوڑ دے۔
एक दिन सोचते हैं कि आखिर इस मसले की जड़ को ख़त्म कर देना चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहिए। तलवार लेकर निकले, रास्ते में एक सहाबी मिले, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। उन्होंने कहा अच्छा, पहले अपने घर की तो खबर लो, अपनी बहन बहनोई का मालूम है? हज़रत उमर को तो बहुत गुस्सा आया, गए अपनी बहन के पास, हज़रत फातिमा बिन खत्ताब के पास, और उनसे पूछा कि मैं क्या सुन रहा हूँ। पहले तो उन्होंने छुपाने की कोशिश की, जब इन्होंने बहुत गुस्सा किया तो वो कहने लगी कि भाई अब तो हम इस्लाम ला चुके हैं और इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, जो करना है तुम कर लो। इससे हज़रत उमर सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात है। उन्होंने अब कहा कि अच्छा ठीक है, जो तुम पढ़ रही हो ज़रा मुझे सुनाओ। उन्होंने सूरह हदीद या बाज़ रिवायात के मुताबिक सूरह ताहा की कुछ आयत सुनाई। दिल पे बहुत असर हुआ, खामोशी से निकले, दारे अरकम पहुंच गए। अच्छा, दारे अरकम में भी लोग हैरान हुए कि अल्लाह अब क्या होगा, ये उमर क्यों आए? पूछा गया कौन? कहा उमर। किस लिए आए हो? पहले तो लोग सोचते रहे दरवाज़ा ना खोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आने दो, हम देख लेंगे किस लिए आया है। अंदर आए तो आपने पूछा है उमर क्यों आए हो? उनके मुंह से निकला इस्लाम लाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त मुसलमानों को कितनी खुशी हुई होगी इन हालात के अंदर। और उसके बाद हज़रत उमर इस्लाम लाते हैं और मुसलमान अल्लाहु अकबर का ऐसा नारा लगाते हैं कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठती हैं, बाहर निकलते हैं, अलल ऐलान नमाज अदा करते हैं। इन दोनों लोगों के 3-4 दिन के फ़र्क से ये दोनों ईमान लाए हैं और मुसलमानों को इतनी खुशी नसीब हुई है। उसके बाद हज़रत उमर ने कहा कि अब जो बात हक है मैं तो ज़ोर से कहूँगा, किसी से डरे बगैर कहूँगा, और बड़े डट के निकलते थे और डट के बात करते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फारूक का लक़ब दिया, यानी फ़र्क करने वाला, हक और बातिल को अलग अलग छांट देने वाला। एक तरफ तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है ना कि मुसलमान ताकत पकड़ रहे हैं, और यही चीज़ अलार्मिंग थी कुफ़ारे मक्का के लिए, कुरैश के लिए। उनको ये लगा कि अगर अब इस मामले को रोकना है तो कुछ सीरियस कदम उठाना पड़ेगा। तो आपस में सर जोड़ के बैठे और जो हल निकाला वो ये था कि हमें इनका, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो बनी हाशिम के लोग थे, हमें इनका बायकॉट कर देना चाहिए, सोशल भी और फाइनेंशियल भी। और उसके लिए उन्होंने ये तय किया कि तमाम कबाइल जितने कुरैश के अंदर हैं वो बनी हाशिम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करेंगे, खाने पीने का सामान नहीं जाने देंगे जब तक कि वो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले नहीं कर देते। बाकायदा ये लिख दिया गया और काबे के ऊपर लगा दिया गया। और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सारे साथी थे, उन्होंने शेख अबी तालिब, जो कि एक पहाड़ का दुर्रा था, एक स्पेस बनी हुई थी पहाड़ के अंदर, सब लोग वहाँ पे मूव हो गए। और उसके बाद जो है वो इतने मुश्किल हालात देखे। और ऐसा थोड़ी था कि सारे ही बड़े बड़े लोग थे, उनकी फैमिलीज थी, उनकी बीवियां थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। हमें ये भी मिलता है कि बच्चे रोते थे तो कुरैश खुश होते थे कि देखो अब इनको पता चल रहा है। और ये हालत थी कि बाद में सहाबा बयान करते हैं कि इतना सख्त वक्त था कि हम पत्ते उबाल के, चमड़े के टुकड़े को उबाल के, ऐसी चीज़ों से अपना पेट भरा करते थे। ये सारी मुश्किलात, बच्चों का रोना, भूख बर्दाश्त करना, अभी तो हमारे सिर्फ 3-4 महीने लॉकडाउन के हैं और हमें लग रहा है कि ज़िंदगी रुक गई है, जबकि ये इंटेंशनली है ना, हमने खुद किया है सेफ्टी के लिए। लेकिन जिन लोगों का बायकॉट कर दिया जाए, जिनका खाना पीना, फैमिलीज, बाजार, जिनके तिजारत, हर चीज़ ख़त्म कर दी जाए सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए, तो कितनी बड़ी कुर्बानी थी ना जो दीन के लिए दी, कितनी बड़ी आजमाइश थी ना जिससे ये लोग गुजरे। यकीनन दर्जा भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जो दीन आज हमारे हाथ में, ये इन सारी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। उसके बाद ये हुआ कि खुद कुरैश में ही आवाज़ उठी। हशाम आमरी का जिक्र आता है कि उसने आवाज़ उठाई और उसने कहा कि कैसे हो सकता है कि कुछ लोग वहाँ पे ये कर रहे हों और हम अपनी जगह पे बैठे हों। 2-3 सरदारों से मिला, फिर लेकिन कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है। बहरहाल वो गया और उसने कहा कि मैं ये मुआहिदा हटा दूंगा। जब वो काबे के पास गया तो उसने देखा कि खुद ही दीमक ने जो है वो उन अल्फाज को चाट लिया है जिनकी वजह से मुआहिदा कायम था।
इस तरह ये 3 साल की आजमाइश ख़त्म हुई और बिलाखिर मुसलमान वहाँ से बाहर आए। अब ये जो हालात थे बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल थे ना, लेकिन इस शर में से भी क्या खैर निकला। इंसान की आंख बहुत दूर तक नहीं देखती ना, हम नहीं जानते 5 साल बाद 10 साल बाद इसमें से क्या चीज़ें बेहतर निकलने वाली हैं। पहली चीज़ ये थी कि जो हिजरत हबशा हुई थी इसके नतीजे में इस्लाम फैलना शुरू हुआ, मक्का की बाउंड्री से बाहर गया और जो जहाँ जा रहा था वो वहाँ मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर रहा था। दूसरा ये कि हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर के इस्लाम लाने से बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत में इजाफा हुआ। तीसरा ये कि जो इस्तकामत और क़ुरबानी थी, जो 3 साल का वक्त ये गुजरा था, जो बाकी आजमाइशें थीं, इसने बड़ी क़ुरबानी ठहराव मुसलमानों के अंदर पैदा किया कि आइंदा वो बड़ी से बड़ी क़ुरबानी के लिए तैयार थे। फिर ये कि उनका जो इखलाकी धाक से इम्प्रेशन बना ना, सबको पता चल गया कि अब इन लोगों को कोई नहीं हिला सकता। और आखिरी जो सबसे मज़े की चीज़ ये हुई कि हर जगह जाके जब जिक्र किया जा रहा था ना, और ख़ास तौर पे हमें जिक्र मिलता है कि अबू लहब और अबू जहल का, कि वो जा के लोगों से कहते थे कि इनकी बात नहीं सुनना। कबीले आते थे, पड़ाव डालते थे, तिजारती काफ़िले आते थे, उनको जाके कहता था कि देखो हमारे एक मोहम्मद नाम का शख्स आएगा, उसकी बात नहीं सुनना। तो उससे मज़ीद चर्चा हुआ और ज़्यादा फेमस कर दिया उसने ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक स्टेप मुसलमानों को, अब आप पीछे से देखते चले जाइए कि गारे हिरा की पहली वही से लेकर यहाँ आने तक सफ़र आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन हर कदम एक सफ़र में आगे ही लेके जा रहा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम इससे फिर आगे इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते पढ़ेंगे। 12 तारीखें ऐसी ज़रूर हैं, जैसे शेब रबी तालिब का जो वाक़या है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 10 नबवी में जो है वो ख़त्म हुआ था, कुछ लोगों ने इसको 9 लिखा है, तो हमने इसको इंशाअल्लाह यहाँ पे कवर कर लिया। हम इससे आगे चलेंगे अगले हफ्ते। जो हमारी आज की हदीस है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे, मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे। नादान वो है जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात का इत्तबा करे और अल्लाह से बेबुनियाद आरज़ुएं लगाए रखे, यानी कि बस करे अपनी मर्जी और सोचे ये कि अल्लाह माफ़ कर देगा ना। अल्लाह ही ने कहा है कदम बढ़ाना है, कोशिश करना है, फिर भी अल्लाह से उम्मीद लगानी है। सवाल मुझे आपसे ये करना है कि ये जो आज का सारा वाक़या हमने पढ़ा है, ये जो सब्र हमने देखा, ये जो इस्तकामत देखी, ये जो कुर्बानियाँ देखी, क्या चीज़ है जो इंसान के अंदर ये पैदा कर देती है? वो क्या है जिसकी वजह से इंसान दीन के लिए हर कुर्बानी देने पे आमादा हो जाता है? आपका क्या ख्याल है, आप मुझे भेजिए। सुन्नत बहुत मुश्किल है आज की, और सुन्नत ये है, हमें हदीस की किताबों में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीद की हुई थी कि किसी की कोई शिकायत या ऐब, जैसे किसी के भी इल्म में अगर आ गया है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुंचाएं। और आप फरमाते थे कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया से जाऊं तो सबकी तरफ से साफ जाऊं, यानी मेरे दिल में किसी के बारे में कोई बात ना हो, इसकी कोशिश हमें करनी है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मुझे ना पता चलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी ऐसे लोगों की चीज़ें, लोगों के मसाइल, लोगों के कंसर्न्स, लोगों के ऐब, लोगों के घरों के मसले ना पता चले ना मुझे, ना मैं उसको मालूम करने की कोशिश करूं, ना मैं उसको सुनने की कोशिश करूं, और हम आपस में इस बात का रिवाज दें कि हम इधर की बात उधर ना करें। अपने दिल को खाली रखें, अपने दिल को साफ रखें, अपने दिल में कोई कीना, कोई बदगुमानी, कोई शिकायत, किसी का इम्प्रेशन, ये सब ना आने दें। इसकी कोशिश इंशाअल्लाह ताला हम इस हफ्ते करेंगे। अब जो आगे हम 10वें साल से अगली क्लास में शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो भूखा रहे कि औरों को खिलाता